I request Salim Shah, Department of Gojri and Pahari, Baba Ghulam Shah Basha University, to come on the stage to speak on climatic change. Please put your hands together for him. نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر، آج کی محفل کے صدر صاحب، دیگر سامعین اور ناظرین کرام، حاضرین محفل، ڈاکٹر بشیر بدر کے اس شعر کے ساتھ کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں، آداب سلام۔ میں سید سلیم بخاری آپ کے سامنے شعبہ گوجری پہاڑی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری سے آج کے دن G20 کے بینر تلے جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، اس کے تحت میرا آج کا موضوع، جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کی سعادت یا موقع ملا ہے، وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے تئیں ہمارا مثبت جو ہے رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا پائیدار طرز عمل۔ صاحب صدر، حاضرین محفل، جس طریقے سے ایک انسان، ایک فرد واحد اپنے گھر کی ذمہ داری کے لیے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے یا اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، ٹھیک اسی طرح ہر انسان، روئے زمین پر بسنے والا ہر شخص اور ہر فرد جو ہے وہ پورا عرض یعنی اس زمین کا ذمہ دار ہے، اس زمین کا محافظ ہے۔ صرف کسی ایک شخص کے کاندھے پر ماحولیات کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے بقا کا ضامن نہیں بنتا ہے، بلکہ ہم سب کو مل کر کے اس کا تحفظ کرنا ہوگا، اس کو بچانا ہوگا، اس کو محفوظ کرنا ہوگا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماحول، ہمارا ماحولیاتی توازن جو ہے وہ کس طریقے سے خراب ہو رہا ہے، اس میں خلل پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماحولیاتی تبدیلی۔ یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، اس جانب ہمیں اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی کہ ایسا کیوں ہے۔ دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک پر ترقی کے راستے میں ترقی چاہتا ہے اور اس پر سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کو دیکھ کر کے وہ جو ہے ماحولیات کو فراموش کر چکا ہے۔ لیکن صاحب صدر، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماحولیاتی توازن کس طرح سے بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ چند روز پہلے ترکی میں آپ دیکھیے گا کہ وہاں ایک خطرناک زلزلہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے، اس سے انسانی زندگیاں کتنی ضیاع ہو چکی ہیں اور وہ ملک جو ہے معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ اس میں سارے کا سارا کردار جو ہے وہ انسان کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان ترقی تو کرنا چاہتا ہے لیکن قدرتی نظام کو اس میں خلل ڈال کر کے، اس میں خرابی پیدا کر کے وہ ترقی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں گلوبل وارمنگ، عالمی حدت جو ہے کس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کہیں بارشیں ہوتی ہیں، ایک دن بارش ہوتی ہے تو وہ سال بھر کی بارش ہو جاتی ہے، قحط سالی ہے۔ زمین جو ہے وہ اتنی گرم ہو چکی ہے، اس میں اتنی درجہ حرارت اتنا بڑھ چکا ہے کہ انسانی زندگیاں جو ہیں، حیوان جو ہیں، پرند جو ہیں، ان کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو صاحب صدر، اگر اس طریقے سے ہمارا لایا عمل رہے گا تو ہم آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں ہم جو ہے ہماری انسانی زندگیاں جو ہیں یا جتنی بھی روئے زمین پر زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ معدوم ہو جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ماحولیات کے تئیں اپنا رد عمل جو ہے وہ مثبت کرنا ہوگا، پائیدار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ جو ہے اپنی کھلی زمین کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس کو ایسے ہی ہوا میں جو ہے وہ جا رہا ہے۔ لیکن صاحب صدر، ایوان صدارت میں براجمان جو حضرات ہیں یا جو ہماری حکومت ہے اور جو ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں یا جو باقی دیگر لوگ ہیں، ان سب کو مل کر کے سامنے آنا ہوگا، گفتگو کرنے سے یہ محفلیں منعقد کریں۔ میں ایک نقطے پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ صرف اور صرف یہ منعقد کرنے سے محفلیں کچھ نہیں ہوگا، ہم سب کو مل کر کے، ہماری سرکار کو، ہم سب لوگوں کو سامنے آنا ہوگا اور گفتگو سے ہٹ کر کے ہمیں عملی جمع پہنانا ہوگا۔ جب تک ہم عملاً کام نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے ماحول کو بچا نہیں سکتے۔ صاحب صدر، یہ دیکھیے گا کہ
हमें क्या करना होगा कि हम सबको मिल करके काम करना होगा. अगर इस तरीके से, यानी दुनिया का हर मुल्क तरक्की तो चाहता है लेकिन अपने माहौल को कहीं मतलब छोड़ करके तरक्की चाहता है, तो हमें इसको भी साथ लेकर के चलना होगा और तरक्की भी हो सकती है. हमें खुले आम जो है वो कूड़ा करकट नहीं डालना है, किसी खास महसूस जगह पर इसको मुनहदिम किया जाए. इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाए. सरकार को भी चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जैसे कि हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जहरीला मादा है, जो चीज़ें हैं, उनको अगर किसी जगह पे महफूज कर दिया जाएगा तो वो हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा. तो हम आने वाली नस्लों के लिए अपने इस ज़राए को महफूज करके और बचा करके रख सकेंगे. साहिब सदर, अगर हम इस तरीके से हमारा जो है लाया अमल रहेगा तो आने वाली नस्लें जो हैं हमें कभी फरामोश नहीं कर पाएंगी. लिहाजा हमें ये अपने ज़राए जो है वो आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने होंगे ताकि वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें बेहतर तरीके से. तो अभी से धुआंधार कर दिया माहौल, अभी तो सांस ही लेने की इब्तिदा की थी. तो मैं आप सामीन का बहुत शुक्रिया और इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा. कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा. आप तमाम सामीन की समाअत का बेहद शुक्रिया. खुदा हाफिज़. Now I would like to call on stage Shazia Mumtaz from the Department of Gojri and Pahari to present her views on youth in democracy and governance. Please give her a warm welcome. जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए. थोड़ी और जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर तलाश कर. हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. साहिब सदर, इज़्ज़त माब सदर महफिल, जी शाऊर मेहमानान ग्रामी और मेरे हम उम्र साथियों आदाब. आज की इस महफिल में हम सब का आना और इस मौजू पर बात करना इतना ही अहम है जितना कि तूफान से एक किश्ती को निकालने के लिए मलाह की ज़रूरत पड़ती है. आज का मेरा मौजू सुखन है जमहूरी निज़ाम में आज का नौजवान. सदर महफिल, बड़ा ही हसास मौजू है, बड़ा ही दिलचस्प मौजू है. अगर इस मौजू पर बात करूं तो हिंदुस्तान का हर वो नौजवान जो अपने आप को जो तरक्की की राह पर गामजन है और हिंदुस्तान को आलमी सतह पर देखना चाहता है, जहां नौजवान बेशुमार उलझनों में घिरा हुआ है. एक तरफ इक्तसादी, माशी और गैर मुतवाज़न तालीमी निज़ाम का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी जैसे मसाइल ने परेशानी में मुब्तला कर रखा है. सामने हजरात, फिर भी नौजवान हर मैदान में नौजवानों ने अपने मुल्क के तिरंगे को ऊंचा किया हुआ है, चाहे जिंदगी में परेशानियों का तूफान क्यों ना मंडाए. साहिब सदर, जबकि हर सियासी जमात अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए नौजवानों का तावन हासिल करना चाहती है, तो क्या वजह है कि हम नौजवान सिर्फ जलसों की रौनक बनकर ही रह जाते हैं? क्या सही क्या गलत, इसमें हम अपनी ज़बानों को, अपने कानों को ताला लगा देते हैं, जबकि किसी कौम और माशरे में हकीकी तब्दीली नौजवान ला सकते हैं. नौजवान ही वो कुव्वत हैं जो अगर इरादा कर लें तो मुल्क की बाग दौड़ संभाल कर ऊंचे सरिया पर पहुँचा कर दम लेते हैं. बाकोले चार स्टिकार, सियासत में वतन को धोखा देना पड़ता है या फिर अवाम को, लेकिन नौजवान नस्ल की ये जिम्मेदारी है कि वो सियासतदानों के हथकंडों को समझ सकें, मीडिया की पैदा शुदा खबरों के पीछे छुपी खबरों का तजिया कर सकें. वो नौजवान जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो नौजवान जो अपने मुल्क का मुस्तकबिल तारीखी की नज़र नहीं करना चाहते, तो उनके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि अगर सारे इदारे गफलत की नींद सो भी जाएं तब भी मुझे जागना है, और उनको ख्वाब गफलत से जगाने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखनी है. साहिब सदर, इस बात में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि नौजवान नस्ल मुल्क के मस्बत तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखती है. खेल का मैदान हो या IT का, समाजी मसाइल हो या माशी, किसी भी शोबे में नौजवानों की शमूलियत के बगैर तरक्की मुमकिन ही नहीं. बाकोले इलामा इकबाल,
इकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, इकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नोमीदी ज़वाले इल्म और अरफा है कि उम्मीद मर्द मोमन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सदर आली वकार आज वो वक्त आ पहुंचा है कि जब नौजवान नस्ल ख्वाब गफलत से जाकर मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। हमें अपनी कौम की सियासी, समाजी और मली तौर पर कौम को बेदार करना है। ठिकाना ढूंढ ए मुर्गे चमन खुश रंग फूलों में, ठिकाना ढूंढ ए मुर्गे चमन खुश रंग फूलों में, गर तिनके को अपना आशियां समझा तो क्या समझा। सदर आली वकार आज का दौर मुकाबला का दौर है, आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां आलमी सतह पर नौजवानों ने हर जगह अपने हुनर का लवा मनवाया हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। किसी भी मैदान में देखो नौजवान अपने आप को सफ़े अव्वल में तस्लीम कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी अरूज पर है, जिसकी वजह से नौजवान नशे जैसी बीमारियों में मुलव्वस हैं। लेकिन हमें अपने आप को बेदार करना है। आज जो है वो पूरी दुनिया की लीडरशिप भारत के पास है। सदर आली वकार आज वो वक्त आ पहुंचा है कि जब नौजवान नस्ल ख्वाब गफलत से जाकर मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें और अपने मुल्क को लेकर आगे बढ़ें। शायर साहब ने क्या खूब फरमाया है, तू शाइन है परवाज है काम तेरा, तू शाइन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया।